हेलो एवरीवन, दिस इज अजित। वेलकम बैक टू साफ लर्नर। तो पिला माने समस्ते किपरि अछ? आशा करूची समस्ते बहुत भल थिबो। तो पिला माने आज ही क्लास रे तुम भूगोल बहिर प्रथम अध्याय जा ना होची आम परिवेश। अच्छा पिला माने कहिलो तमे कोन आम परिवेश विषय तमे कोन आगु केबे पढिन? पढिचो कि नहीं? मोर विश्वास अछि निहात माने समस्ते परिवेश बोले कोन बा आम परिवेश बोले कोन निहात भी किछि ना किछि जानथिबो। अच्छा देखो, तुमने समस्ते क्लास 5 किंबा क्लास 6 रे शुणिथिबो जे आमे आम चतुर्पार्श्व रे जहा देखुचे, जहा मीन्स से घर द्वार किंबा से हमर गाँ गंडा हो किंबा पत्थर हो किंबा नदी हो किंबा झरणा हो किंबा तुम पाखे थिबा बही हो किंबा मोबाइल हो आउ कोन कोन अछि रे आउ जहा जी कमेंट सेक्शन लिखि परिबा लागि। तो आम चतुर्पार्श्व रे आमे जहा देखुचे ता हमर परिवेश अटे। ठीक अछि ना? ओके देखो बिले तो पाठ को जीवा पूर्व किसी गोटे छोटे गोटे कहानी टाइप रही सर्टकट कही दो। देख रजतेली तम बयस गोटे पिलाटी जी की भुवनेश्वर मामू घर रही पढ़ुचे किसी पिला माने माने हार्ड जिनस बिल्कुल ना है कि। तो रजत जी की मामू घर भुवनेश्वर रही पढ़ुची कौन है ना खरा छुट्टी है कौन है खरा छुट्टी। तो खरा छुट्टी सी बुलिया पड़े जिते स्कूल फिटची सी आसी आसला पर से स्कूल पछकान जाइए स्कूल पछकान खेल पड़िया अच्छी तो सांगसाथी मान सहित खेल पड़िया को खेलने जाइए कि जमी से जाइए से देखा पाई जे माने खरा छुट्टी पूर्व खेल पड़िया देखा जो प्रकार थिला एवं से प्रकार ना कहीं ना कहीं सेठारे से जो खेल पड़िया कौन कराई ना गात बा खोला हो जाइए कौन पर खोला ना सेठारे से जो खेल पड़िया किसी गोटे निर्माण कार्य गोटे चलूला तो लोक पचार जना पड़ा जे सेठारे एक बहुमहला विशिष्ट बहुमहला बेले कौन ना बहुमहलार अर्थ हूँ दितला बिल्डिंग तीन तला बिल्डिंग चार तला बिल्डिंग आपको बहुमहला कहुए। तो एक माने ए प्रकार गोटे घर गोटे तैयारी होगा जाऊला। तो से घर कम तैयारी होता ना से घरे बहुत गुड़े परिवार बहुत गुड़े लोक से रही। तो रजतर बहुत मन ना कि बहुत दुख होगा। एबे टिके चिंता कर तुम जो जो खेल पड़िया खेलुच खेलिया जाऊँ सांगसाथी मान सहित मजा मजलिस करने जदि सेठारे गछलता काटिकी गात करके घर कर तो तुम मत दुख लगे कहीं तुम जो जगह को खेलिया जाऊला तुमको आउ खेलने को मिलनी। तो से ही दुख में रजत मद ता मन दुख हो जाए। ठीक अच्छे ना? ओके तो तार जो खेल पड़िया जो कोमल सबुज घास थिला ता सहित चारिआडे जो रंग बेरंगर फूल प्रजापति आदि सब जो देखुला आ से देखा पाइबनी। तो रजत ता सांग मान सहित विषय कथा तापर से स्कूल को जाइए स्कूल रे जो श्रेणी शिक्षक थे श्रेणी शिक्षक मत कहते कौन देख पिले आमर परिवेश किपरि बदलुची एमती सार कहते। तो रज सांगे सांगे सार पचारा सार ये परिवेश बोले कौन किंतु पिला तुम मैंने समस्त जानच कि नहीं परिवेश बोले कौन चल रज तू कहीदियो परिवेश बोले कौन ना आम आम चतुर्पार्श्व जहाँ देखुचे ता हूँ परिवेश। अच्छा तो सार कहते तुम चारिपाखे पिला तुम जहाँ देखुच जहाँ रही तुम परिवेश। तो रज सांगे सांगे शिक्षक कहला अच्छा तेबे आम स्कूल कोठा श्रेणी गृह टेबुल चेयरी खोला पड़िया रास्ता अड़िया आवर्जना आउ आम क्लास जो पिला माने कौन से समस्ते परिवेश गोटे गोटे अंग कि शिक्षक कहले हाँ एम परिवेश गोटे गोटे। पुणी शिक्षक कहते देख जो आम परिवेश अच्छी ना परिवेश देख जो बहुत सारा उपादान अच्छी भितर किसी उपादान को आम कौन कहवा ना प्राकृतिक उपादान कहवा जमीती कि कौन पर्वत झरणा गछलता वृक्षलता जीवजंतु एगुड़िक जेहेतु प्रकृति द्वारा तैयारी प्राकृतिक भाव तैयारी एगुड़ी प्राकृतिक जिनस बोली आमे कहि परिबा। सेमिति किछि मनुष्यकृत पिला जिनस अछि जहाको मनुष्य तैयारी करछि जेमिति कि रास्ता घाट कार तम साइकेल हो कि बहीपत्र हो ड्रेस हो ए सब जगह जेहेतु मनुष्य तैयारी करछि ताको आमे मनुष्यकृत बोली कहि परिबा। तो एथरा आमे कोन बुझिले ना परिवेश रे जो उपादान अछि ता दी प्रकार कोन कोन गोटे हला कोन ना गोटे हला प्राकृतिक आउ हला मनुष्यकृत बुझिला ना आउला मनुष्यकृत बहुत बढ़िया। देख तुम्हें माने बर्तमान बसी केउ गुड़िक प्रकृति सृष्टि करछि आ केउ गुड़िक मनुष्य तैयारी करछि तार एक तालिका कर बोली सार कहिसेन। तो तुम माने चिंता करि परिबो जे को जिनस को प्रकृति तैयारी करछि जहार उदाहरण आमे एठी देखिले ए जो पर्वत झरणा वृक्षलता आ जीवजंतु सेमिति कहा को मनुष्य तैयारी करछि जेमिति रास्ता घाट कार ड्रेस आ बही। तो ये प्रकार तुम मत किछि तैयारी करि परिबो। तो सांगे सांगे परमजीत बोली गोटे पिलाटी थिला से प्रश्न कला सार आम परिवेश ताले काहेकि बदलुछि आ पूर्व रजत परमजीत कथा होइछि
जे आमर जो खेल पड़िया थिला खेल पड़िया गोटे नुआ बिल्डिंग गोटे तैयारी हबो तो परिवेश चेंज हैला ना तो परमजीत सार पचारे जे सार आम परिवेश काहींकी बदलुछि तो सांगे सांगे देखो सार कहछन्ती ଏହା କେବଳ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାର୍ କଣ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଯୋଉ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ ହଉଛି ଛୋଟରୁ ବଡ ହଉଛି ଯେମିତି ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ମଣିଷର କଣ ହଉଛି ନା ଆବଶ୍ୟକତା ବଢୁଛି ଏବେ ଚିନ୍ତା କର ତମ ଜେଜେବାପା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ମୋବାଇଲ ଥିଲା କି ଏବେ ଯେମିତି ତମକୁ ମୋବାଇଲ ଯଦି ନ ଦିଆଯିବ ତେବେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଟିଭି ଯଦି ନଥିବ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଟିଭି ବି ନଥିବ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ ତମର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଟାଇମ ପିରିୟଡ କଣ ଥିଲା କି ସେ ଯାକ ସେ ନଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତମ ବାବା କିମ୍ବା ତମ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଆସିଲା ଆସି ଏବେ ଟିଭି ବା ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ହେଇଗଲାଣି ମିନ୍ସ ସମୟ ଯେମିତି ବିତି ବିତି ଯାଉଛି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ତ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ବଢିବ ତ ଓବିୟସଲି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି ହବ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି ହବ ତ ନିହାତି ରୂପେ ଆମ ପରିବେଶରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହବ ଠିକ ଅଛି ନା ଓକେ ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖ ଏଠି ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଦିଆ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପେଜରେ ନାହିଁ କି ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡରେ ଦିଆ ହେଇନି ଏଇଟା ଏକା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖ ପରିବେଶ ହିଁ ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ମୌଳିକ ଆଧାର ଯୋଗାଇଥାଏ ମୌଳିକ ଆଧାର କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ନା ଯାହା ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ଆମ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଆଧାର ବୋଲି କହିପାରିବା ତ ପରିବେଶ ହଉଛି ଆମର ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ବା ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ମୌଳିକ ଆଧାର ଅଟେ ମିନ୍ସ ପରିବେଶ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଯେମିତି ଦେଖ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛେ କି ନାହିଁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଣିବା କରୁଛେ କାହିଁ କରିକି ଦେଖେଇଲ ଏବେ ଦେଖ ନେଲେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଆକୁ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କହୁଛେ ଆଚ୍ଛା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ପାଣି ଦରକାର ନା ପବନ ଦରକାର ପବନ ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ନା ବିନା ପବନ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା କି ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ ତ ମନେ ରଖ ଏଇ ପବନ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଯାହାକି ଆମ ପରିବେଶରେ ଅଛି ଆମକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ ପରିବେଶର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ସିନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଘର ଦରକାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଏ ଜାଗା ଯଦି ନ ରହିବ ତେବେ ଆମେ ଠିକ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ ତ ପରିବେଶ ଆମକୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯୋଗାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା ଯେ ପରିବେଶ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ଆମର ମୌଳିକ ଆଧାର ମନୁଷ୍ୟ ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ କିପରି ତ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ଆଣୁଛି ଦେଖ ପିଲେ এই যে পাঠটা পড়িলা সাইডে যে কিছু ইনফরমেশন দଉଛି ସେ ଦେଖ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ତାପରେ ତାର ଉତ୍ତର ବି ଦଉଛି ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ତମେ କ୍ଲାସ 6 ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକିରି ଆସିଛ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ 5 ଯୋଉ ଆଗରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବ ସେଠାରୁ ତମେ ଜାଣିପାରିଥିବ ଯେ ତମେ ବହିରେ ଯାହା ପଢା ହଉଛି କେବଳ ସେତିକି ତମେ ଯଦି ପଢିବ ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ତମେ ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ବହିରୁ ଯାହା ପଢୁଛ କେବଳ ସେତିକି आज इट इज मीन्स बही जमी लिखाई तुम सेमती एका पढ़ बोले परीक्षा के भल मार्क आनीपर ना बही देती जहाँ पढ़ा सहित किसी निजर मुंड खर्च भी करा पड़ो मीन्स से पाठ को तुम दैनन्दिन जीवन में व्यवहार करा पड़ो पेले ही तुम किसी एक्सट्रा ज्ञान पाइपर जहाँकि तुमको परीक्षा भल मार्क आने साहाଯ୍य कर तेणु केवल बहीटा को पढ़ी खाली घोष देकर पढ़ी परीक्षा लिखिदेवी ये माइंड सेट रखिब ना कि आज को जो मैं प्राय 4-5 वर्ष तले कौन होता ना बही भितर सब जगह प्रश्न आसूला एक्जाक्टली किंतु एबे समय बीतवा सहित कौन परीक्षा जो प्रश्न आउछि सेतरे मध्ये एक परिवर्तन देख हम पाठ सहित पढ़ाइला जेमति परिवेश रे परिवर्तन होउछि परीक्षा रे जो प्रश्न पचारुला सेतरे मध्ये बहुत सारा परिवर्तन आसी जाइछि तो पाठ को केवल घोषिकी लिखिदेवा बेले हबनी पाठ को आम दैनन्दिन जीवन में आमको व्यवहार करिया पड़िबो बेले आम भितर किसी नुआ अभिज्ञता सृष्टि होबो जहां को परीक्षा रे उपस्थापन करिवे सुविधा हबो आमे ठीक से लिखि परिबा भल मार्क आनी परिबा ठीक अछि ना देखो तो मनुष्य परिवेश रे परिवर्तन आनଥାଏ किपरि देख मनीष जिमिति समय अनुसार बड़ होउछि छोटरू बड़ होउछि जिन जेजेबापा थिले तार बापा आसिले तापर आमे आसिले आम पर आमर परवर्ती पीढ़ी आसिबो तापर ता परवर्ती पीढ़ी आसिबो किंतु समय परिवर्तन हो जाउछि तो जिमिति परिवर्तन होउछि मनुष्यर कोन होउछि ना आवश्यकता पड़ुछि से आवश्यकता पूर्ण करबे मनुष्य कोन ना निजर ज्ञान प्रयुक्ति विद्या निज पाखरे जहा अछि ताकू व्यवहार करिकि किछ नुआ जिंस बाहर करछि जहा द्वारा कोन हबो ना ओबियसली परिवेश रे परिवर्तन आसिबो हां कि नहीं देखो मोटर गाड़ी निर्गत धुआं बायु को कौन कर ना दूषित कर मोटर गाड़ी ले कौन मोटर गाड़ी अर्थ हूँ से 2 चकिया गाड़ी माने स्कूटी हो कि बाइक हो बुझेगा ताको मोटर गाड़ी कहवा तो मोटर गाड़ी जो चलाऊे से पेट्रोल कि डीजेल पड़ुछि हाँ कि नहीं अरे पेट्रोल पड़ुछि ना डीजेल पड़ुछि कहीं जान कहीं कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कल जे जान घर पचारिकी कमेंट सेक्शन में ठीक आंसर दबा लगी तो मोटर गाड़ी जो धुआं बाहर से धुआं कौन कर बायु दूषित कर अच्छा आग कौन मोटर गाड़ी थी कि आज को 100 वर्ष तले मोटर गाड़ी थी कि
ଅବଶ୍ୟ ବ୍ରିଟେନରେ ଥାଇପାରେ ବା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ନଥିବ ବୋଲି ମତେ ଲାଗୁଛି। 100 ବର୍ଷ ତଳେ ମେ ବି ଗୋଟେ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ 200 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 300 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯିବା ବେଲେ ମଟର ଗାଡି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ମଟର ଗାଡି ନଥିଲା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି, ନାଇଁ କି? ଏବେ ଦେଖ ତମେ ତମର ମାନେ ବାବା କିମ୍ବା କକା ଦେଖିଥିବ, ତମ ଘରୁ ନାଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଝାଡା ବହିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାଡିଟା କାଢିକା ଯିବେ। ସାଇକେଲ କାଢିଲେ କଣ ହବ? ଗୋଡ କାଟିବ। ଗାଡି ନଥିଲେ ହଉନି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଇମାଜିନ କର ତମ ଘର ଯଦି ଗାଡି ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଡ ହାତ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ମିନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମଟର ଗାଡି ଏକ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ହେଇଗଲାଣି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମଟର ଗାଡି ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ହାତରେ ରହିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସେ ଜାଗାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ଆଗରୁ ନଥିଲା। ବୁଝିଲେ ନାଇଁ? ଓକେ। ତ ମଟର ଗାଡି ହେଲା ମିନ୍ସ ସେଥିରେ ନିହାତି ରୂପେ ଇନ୍ଧନ ପଡିବ, ଆଉ ଇନ୍ଧନ ପଡିଲା ମିନ୍ସ ସେଥିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ, ଆଉ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲେ କଣ ହବ ନା ଅଟୋମେଟିକ ବାୟୁ ଦୂଷିତ ହବ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନିହାତି କିଛି ଜାଗା ଦରକାର। ଏବେ ଯେମିତି ଖରା ଦିନ ଅଛି, ଖରା ଦିନେ ପାଣିକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ନା ମାଠିଆ ଦରକାର। ତ ମାଠିରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିବା। ତ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଯୋଗୁ ମାଠିର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା, ହଁ କି ନାଇଁ? ଓକେ। ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଗ କାଳରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ପତ୍ରରେ ରଖିକି ଖାଇ ଦଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାସନ କୁସନ ସବୁ ଆଣିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିଶିକିରି ଖାଇଲେ। ତ ପାତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା, ନାଇଁ କି? ତା ସହିତ କଳକାରଖାନା ବସେଇବା ପାଇଁ ଭୂମିର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା। ତ ସମୟ ଯେମିତି ବିତି ଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢିଛି। ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଣିଷ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ନୂତନ ନୂତନ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ବାହାର କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରୁଛି ଦେଖ, କାର ତିଆରି କରୁଛି, ବଡ ବଡ କଳକାରଖାନା ଦ୍ଵାରା ଜିନିଷ ତିଆରି କରେ। ଓବିୟସଲି ଯୋଉ କାର ତିଆରି କରିବ କିମ୍ବା ଯୋଉ ବି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବ ସେଟା କଳକାରଖାନାରେ ହବ ନା। ଜିନିଷକୁ ଧର ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ସେଇ କଳକାରଖାନାରୁ। ଏହିପରି ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରୁଛି ନା ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି। ବୁଝିଲା ନା ପିଲାମାନେ? ବହୁତ ବଢିଆ। ଦେଖ, ଆମର ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଉପାଦାନ ଅଛି ତାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭାଗରେ? 3 ଭାଗରେ। କଣ କଣ? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ। ଠିକ ଅଛି। ତ ପରିବେଶର ଉପାଦାନ 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ। କାହିଁକି କହିଲ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ କଣ? ଯେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ପ୍ରକୃତି ତିଆରି କରିଛି, ପ୍ରକୃତି ଜିନିଷ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଗଡ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତିଆରି କରିଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ କହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲେ ଆମେ ମାନେ ଯାହା ତିଆରି କରୁଛେ, ହେଲା କି ଆମେ ମାନେ ଯାହା ତିଆରି କରୁଛେ ସେଟା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଉପାଦାନ। ତୃତୀୟ ହେଲା ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଜାଣିଛ ନା? ନା ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ଆମେ ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବେଶର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ଅଟୁ। ତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ତିଆରି ହେଲେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତିଆରି ହେଲେ ତାକୁ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ବା ଆମେ ମାନେ ଯୋଉଟା ତିଆରି କରିବା ସେଟା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ପିଲାମାନେ ଉପାଦାନ ଅଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ହଉଛି 4 ପ୍ରକାର। କଣ କଣ ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଦେଲା ଆମର କଣ ନା ଦେଖ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ। ଆଚ୍ଛା, ବାରି ବେଲେ କଣ ରେ? ଦାଣ୍ଡ ବାରି ବାଲା ବାରି ଏଟେ କୁହାଯାଇଛି କି? ନାହିଁ। ବାରିର ଅର୍ଥ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ପାଣି ବା ଜଳ। ବାରିର ଅର୍ଥ କଣ? ଜଳ। ବାରିମଣ୍ଡଳ ମିନ୍ସ ଜଳମଣ୍ଡଳ କଥା ସେ କହିଛି, ମିନ୍ସ ପାଣି କଥା ସେ କହିଛି। ଆଚ୍ଛା, କହିଲା ପାଣି ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଉଛେ? ପାଣି ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଉଛେ? ପାଣି ଆମେ ନଦୀରୁ ପାଉଛେ, ଝରଣାରୁ ପାଉଛେ, ସମୁଦ୍ରରୁ ପାଉଛେ, ମହାସାଗରରୁ ପାଉଛେ, ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପାଉଛେ, ଢେଙ୍କାରୁ ପାଉଛେ, କୁଅରୁ ପାଉଛେ, ନାଇଁ କି? ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠୁ ପାଉଛେ କହିଲ? ଦେଖ ବୋଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ପଢଉଥିଲି, ତାକୁ ଏମିତିଆ ପଚାରିଲି, ହେଲା କି ପାଣି କୋଉଠୁ ପାଉଛେ? ନା ସିଏ ସମାନେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଟେକିଦେଲା। କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଟେକିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଏକ ଏକ ଏକ। ହଁ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସତ କଥା, ସେଠୁ କଥା ଆମେ ପାଣି ପାଉଛେ ଏକା, ନାଇଁ କି? ଓକେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଲେଖିଦବନି ପରୀକ୍ଷାରେ, ହେଲା କି? ତ ଏ ଯାକ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଣିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସ। ଉତ୍ସ କଣ? ଉତ୍ସ। ଦେଖ, ଉତ୍ସ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ତମେ ପଢିଥିବ ବା ତମେ କି ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିବ ମଧ୍ୟ। ଉତ୍ସ ବୋଲେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି କହିଲି ପାଣିର ଉତ୍ସ। କାହାର ଉତ୍ସ? ପାଣିର ଉତ୍ସ। ମନେ ରଖ, ସେ ପାଣିର ଉତ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଆଉ କଣ ଅଛି, ଆଉ କଣ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ ହଉ, ହେଲା କି? ପାଣିର ଉତ୍ସ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ। ତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଯଦି ଉତ୍ସ ପଚାରିଲା ବୋଲେ ବୁଝିବ ଯେ ଯେମିତି ଏଠାରେ ପାଣିର ଉତ୍ସ ବୋଲେ ପାଣି ଯୋଉଠୁ ଯୋଉଠୁ ମିଳେ ତାକୁ ପାଣିର ଉତ୍ସ କହିବା। ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ ବୋଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ଯୋଉଠୁ ଆମେ ପାଉଛେ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ନା? ନିଆଁର ଉତ୍ସ ବୋଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ନିଆଁ ପାଇବା ସେଟା ନିଆଁର ଉତ୍ସ। ଠିକ ଅଛି ନା? କାଗଜର ଉତ୍ସ ବୋଲେ କାଗଜ ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉଠୁ ପାଉଛେ ହେଲା କାଗଜର ଉତ୍ସ, ହେଲା। ଓକେ। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବାରିମଣ୍ଡଳ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଳମଣ୍ଡଳ କହୁଛେ। ତ ଜଳମଣ୍ଡଳ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଓକେ, କଣ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା, ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବାୟୁକୁ ଆମେ ଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଟା ହେଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କଣ? ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ।
ଅଶ୍ମ ଅଶ୍ମ ବୋଲେ କଣ ରେ ଅଶ୍ମର ଅର୍ଥ ମନେ ରଖିତ ଆମେ ପଥର ବୋଲି ସର୍ଟକଟରେ କହିପାରିବା ପଥର ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ଭୂମି ଉପରେ ଆମେ ଅଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଯୋଉ ଭୂମି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଛି କଳକାରଖାନା ଅଛି ସେହି ଭୂମିକୁ ଆମେ ଅଶ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିପାରିବା ତ ଅଶ୍ମର ଅର୍ଥ ଆମେ ପଥର ସହିତ ମାଟି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ହେଲା କି କ୍ଲିୟର ହେଲା କି ନାହିଁ ଅଶ୍ମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭୂମି ବା ପଥର ବା ଭୂମି ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବା ଭୂମଣ୍ଡଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳ କିଏ ନା ଜୈବମଣ୍ଡଳ ହଉଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଗଛଲତା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ନା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟଗତ ଉପାଦାନରେ କଣ କଣ ରଖିଦେଲା ନା ମନୁଷ୍ୟଗତ ଉପାଦାନ ପିଲା ଦେଲା ଅଟ୍ଟାଳିକା ମନୁଷ୍ୟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ତିଆରି କରୁଛି ନାଇଁ ଦେଖ କେତେ ବଡ ବଡ ଘର ତିଆରି କରୁଛି ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟଗତ ଉପାଦାନ ତମ ଗାଁ ତମ ଘର ପାଖରେ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି ପାର୍କ ଥିବ ମାନେ ତମ ଗାଁରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଡିଶା ଗାଁରେ କିମ୍ବା ତା ପଡିଶା ଗାଁରେ ନିହାତି ରୂପେ ପାର୍କ ତ ଥିବ ନହେଲେ ତ ତମ ବ୍ଲକରେ ନିହାତି ରୂପେ ପାର୍କ ତ ନିହାତି ଥିବ ନାଇଁ କି ତ ସେ ପାର୍କ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଗଲା ଆସି ଯଦି ମଝିରେ କିଛି ବଡ ବଡ ନଦୀ ପଡୁଛି ତ ପୋଲ ତିଆରି ହଉଛି କି ନାଇଁ ବ୍ରିଜ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ କହୁଛେ ତ ସେ ବ୍ରିଜ କୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ତିଆରି କରୁଛି ନାଇଁ କି ତା ସହିତ ରାସ୍ତାଘାଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥ କଣ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଯାହାକୁ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା ତା ସହିତ କଳକାରଖାନା ଏସବୁ ଯାକ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି ତେଣୁ ନିଜେ ଏଇ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଜିନିଷ ଯାକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବେଶର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ଅଟେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ କଣ ନା ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବେଶର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲେ କଣ ନା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଲୋକ ମାନେ ତମେ ବି ହେଇପାରିବ ତମେ ତମର ଭାଇ ତମର ଭଉଣୀ ତମର ବାବା ତମର ମମି ତମର କକା ତମର ଖୁଡି ତମର ମାମୁଁ ମାଇଁ ଅଜା ଆଈ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଣ ଅଟନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ଅଟନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏ ସମସ୍ତ ମାନେ ଏ ଯୋଉ କକା ଖୁଡି ବାବା ମମି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କଣ ତିଆରି ନା ପରିବାର ତିଆରି ତ ପରିବାର ନିଜେ ପରିବାର ବି ଗୋଟେ କଣ ଅଟେ ଗୋଟେ ପରିବେଶର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ଅଟେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ସଂଘ ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବ କଣ ଶୁଣିଥିବ ନା ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଓକିଲ ସଂଘ ଶୁଣୁଛ କି ନାଇଁ ସେମିତି ଆଉ କଣ କଣ ସଂଘ ଅଛି ଜାଣିଥିବ ବୋଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ହେଲା এই ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ ଅଟେ ନା ମନୁଷ୍ୟ କେଟାଗୋରୀ ଆସିବେ ଆଉ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ହେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମସଜିଦ ନାଇଁ କି ବୌଦ୍ଧ ଜୈନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏମିତି ମୁସଲମାନ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଛି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଇ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ଏଟା ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ପାଠ ପଢା ହଉଛି ଏବେ ତମକୁ ଯୋଉ ମୁଁ ପଢଉଛି କିମ୍ବା ତମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବ କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁସନରେ ପଢୁଥିବ ଏ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ ଅଟେ ନା ପରିବେଶର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ଅଟେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଅର୍ଥନୀତି ଅର୍ଥ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥ ବୋଲି ଯୋଉଟା ଆସିବ ସେଟା ତମେ କାହାକୁ ବୁଝିବ ରୁପିସ ମିନ୍ସ ଟଙ୍କା କାହାକୁ ବୁଝିବ ଟଙ୍କାକୁ ବୁଝିବ ହେଲା କି ତ ଅର୍ଥନୀତି ହଉ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଶାସନ କରନ୍ତି ନାଇଁ କି ତ ସେ ଯାହାକୁ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି କହିବା ଆ ବିଷୟରେ ତମେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ପଢିବ ସେ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ଅର୍ଥନୀତି କଣ ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିବ ଖାଲି ୱାର୍ଡ ଯା ମନେ ରଖିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇ ଯାକ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକ ଉପାଦାନ ଭିତରେ ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଯୋଉ ଉପାଦାନ କୁହାଗଲା ଯୋଉଥିରେ ବାରିମଣ୍ଡଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଆସିଲା ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଦେଖିବା ଓକେ ଦେଖ ତ ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଦେଖ ପିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ଜଳ ଯାହାକୁ ଆମେ ବାରିମଣ୍ଡଳ କହୁଛେ ସ୍ଥଳ ଯାହାକୁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ଯାହାକୁ ବାୟୁ ଯାହାକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ଏ ସବୁ ଯାକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବା ଭୌତିକ ପରିବେଶ ତିଆରି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆଗରୁ ଅଲରେଡି ବୋଧେ କ୍ଲାସ 6 ରେ ପଢିଥିବ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ମାନେ ୱାର୍ଡ ଯାକ ବୋଧେ ଶୁଣିଥିବ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାରିମଣ୍ଡଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଏହା ଶୁଣିଥିବ ନାଇଁ କି ତ ଆଶା ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଆମର ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଯାହାକୁ ଭୂମିମଣ୍ଡଳ କହୁଛେ ତାପରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ବାରିମଣ୍ଡଳ ତାପରେ କଣ ଆସିବ ଦେଖ ବାରିମଣ୍ଡଳ ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ତ ଚାରି ଯାକ ମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବା ଦେଖ ପିଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଅଶ୍ମ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ଭୂମି କଣ ଭୂମି ଦେଖ ପିଲେ ଆମର ଏଇଟା ଯଦି ପୃଥିବୀ ହଁ ଏଇଟା ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମର ପୃଥିବୀ ହେଲା ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ପୃଥିବୀଟା ଦେଖ ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖ ନା ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ବୁଝି ହବନି ହଁ ଏଇଟା ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମର ପୃଥିବୀ ହେଲା
এটা যদি ଆମର ପୃଥିବୀ ହେଲା ତ ପୃଥିବୀର ଉପରେ ଯୋଉ ମାଟିର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଅଛି କଣ ଅଛି ରେ ମାଟିର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମାଟି ଯଦି ଆମେ ତଳକୁ ଖୋଳିବା ତାପରେ କଣ ପାଇବା ନା ପଥର ପାଇବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ପାଇବା। ଆହୁରି ଖୋଳିଲେ କଣ ପାଇବା ନା ବଡ ପଥର ପାଇବା। ତାଠୁ ଖୋଳିଲେ ଆହୁରି ବଡ ବଡ ପଥର ପାଇବା। ତା ତଳୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ମାଟିର ସବୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯାକ ବି ଅଛି। ବୁଝିହେଲା ନା? ତ ଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ଆମର ତିଆରି କଣ ନା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ତିଆରି। ମିନ୍ସ ପୃଥିବୀର କଠିନ ଭୌତ ବା ଶକ୍ତ ଉପରିଭାଗକୁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା ନା? ଏଇ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଏଇ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳରେ କଣ କଣ ରହି ଜାଣିଛ ନା ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ଦେଖ ମାଟି ଖୋଳିଲେ ଯୋଉ ସୁନା ରୂପା ବାହାରୁଛି, ସୁନା ରୂପା ତା ସହିତ ବକ୍ସାଇଡ୍ କୋଇଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଏ ଯାକ ଆମେ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯାକ ସବୁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳରେ ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ନା? ତ ଆମର ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବହୁତ ସାରା ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଶିଳାରେ ଗଠିତ। ତ ପିଲାମାନେ ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ନା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ତମର ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଶିଳାରେ ତିଆରି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳର ପିଲାମାନେ ଉପରି ଭାଗରେ ମୃତ୍ତିକାର ଏକ ପତଳା ଆବରଣ ରହିଛି। ଯୋଉ ମାଟି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ ମାଟିରେ ଖୋଳିକି ଘର ଦ୍ୱାର ରାସ୍ତାଘାଟ କାମ ହଉଛି ସେଇ ମୃତ୍ତିକା ବା ସେଇ ମାଟି ପିଲାମାନେ ଏହି ଆମର ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳର ଉପରି ଭାଗରେ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ଓକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଉପରି ଭାଗ ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ରହୁଛେ ପିଲାମାନେ ତାହା କେବେ ସମାନ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ଦେଖୁଛ ଏଡେ ଏ ପୃଥିବୀର ଉପର ଭାଗ ତମକୁ ହୁଏତ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଆସି ସମାନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ସମାନ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଉଚ୍ଚା ଅଛି, କୋଉଠି ଖାଲ ଅଛି, ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଭଳିଆ ପୁରା ମାନେ ବିରାଟ ବଡ ଉଚ୍ଚ ଜାଗା ବି ଅଛି। ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ବହୁତ ଗଭୀର ଖାଲ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତମାନେ ସମସ୍ତେ 4 କ୍ଲାସରୁ ପଢି ଆସିଛ କଣ ପର୍ବତ ବୋଲେ କଣ, ମାଳଭୂମି କଣ, ସମୁଦ୍ର ଭୂମି କଣ ସବୁ ପଢିଛ ନାଇଁ କି? ତ ଆଉଥରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ସମୁଦ୍ର ଜଳପତନରୁ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିକୁ ପିଲାମାନେ ସମତଳ ଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମତଳ ଭୂମିରୁ ହଠାତ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚା ଥିବ ହେଲା କି ସମତଳ ଭୂମିରୁ ଟିକେ ମାନେ ପୁରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିବା ମାଳଭୂମି ବୋଲି କହିବା। ମାଳଭୂମିର ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ଜାଗା ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ବୋଲି କହିବା। ତ ପର୍ବତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ, ମାଳଭୂମି ତାଠୁ ଟିକେ କମ, ସମତଳ ଭୂମି ତାଠୁ ଟିକେ କମ। ଏ ସବୁ ଜାଗା ଆମେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଭୂମି ରୂପ ଉଭୟ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ସମସଜ୍ଜା ରହିଛି। ମନେ ରଖ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି ତମେ ଭାବନ ଯେ କେବଳ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଏକା ଅଛି, ଜଳ ଭାଗ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ମିନ୍ସ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗା ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯୋଉ ଆମେ ଯାଉଥିବା ବା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଗଭୀର ଗଭୀର ପାଣି ଅଛି ନା ନାଇଁ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜାଗା ଅଛି ହେଲା କି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ପରିସରରୁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପାଉଛେ। ଯେମିତିକି ଦେଖ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ତ ମାଟି ଉପରେ ଘର ଦ୍ୱାରା ଅଛି, ତା ସହିତ ମାଟିର ମଧ୍ୟ ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ଜଙ୍ଗଲ ବି ଅଛି। ତ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ ପାଉଛେ କି ନାହିଁ? ହଁ। ତ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଲା, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଉଛେ। ତା ସହିତ ଚାରଣ ଭୂମିରୁ ଘାସ ପାଉଛେ। ଘାସ ଆମର କି କାମରେ ଆସିବରେ ନା ଆମେ ଯୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଯୋଉ ପୋଷୁଛେ, ସ୍ପେଶାଲ ଯୋଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯୋଉ ପୋଷୁଛେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ଘାସ ନାଇଁ କି? ତ ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଘାସକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଚାଷ ପାଇଁ ବା କୃଷି ପାଇଁ ଭୂମି ଦରକାର, ଜନବସତି ପାଇଁ ଜାଗା ଦରକାର, ତାହା ଆମକୁ କିଏ ଦଉଛି ନା ଆମର ଏଇ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଦେଇଥାଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ତା ସହିତ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଳିକି ବାହାର କରୁଛେ। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖ ପୃଥିବୀର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବାରିମଣ୍ଡଳ ଦେଖିବା ଲେଖା ତମର ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ସରିଲା ଦେଖିବା ବାରିମଣ୍ଡଳ। ଏଟା ହଉଛି 2 କ୍ୟାଟାଗୋରୀ। ବାରିମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥ କଣ ନା ବାରିମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ଜଳରାଶି ଅଛି, ହୁଏତ ସେ ଜଳରାଶି ଲୁଣିଆ ଆକାରରେ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ମିଠା ଆକାରରେ ଥାଇପାରେ। ମିଠା ହେଲେ କଣ ରେ ନଦୀ ପାଣି, ଝରଣା ପାଣି, କୂଅ ପାଣି, ନଳକୂପ ପାଣି ଏ ଯାକ ହଉଛି ମଧୁର ପାଣି। ସମୁଦ୍ର ପାଣିକୁ ଲୁଣି ପାଣି କହିବା। ତ ସେ ଲୁଣି ହଉ କି ମଧୁର ହଉ ଏ ସବୁ ଯାକକୁ ପିଲାମାନେ ମିଶେଇଲେ ଆମେ କହିବା ବାରିମଣ୍ଡଳ ବା ଜଳମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି। ଉତ୍ସ ବୋଲେ କଣ ନା ଜଳ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ପାଇବା ସେଟା ହେଲା ଜଳର ଉତ୍ସ। ତ ଏହି ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳରାଶି ଯେମିତିକି ନଦୀରୁ ଆମେ ଜଳ ପାଉଛେ, ତ ନଦୀ ହେଲା ଗୋଟେ ଜଳର ଉତ୍ସ। ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ମହାସାଗର ଏ ସବୁ ଜାଗା ହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବାରିମଣ୍ଡଳର ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା ହ୍ରଦ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବାରେ? ହ୍ରଦର ତ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଚାରିପଟେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଥିବ, ମଝିରେ ଜଳ ମାନେ ଏଡେ ପାଣି ଅଛି ଆଉ ଚାରିଆଡେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଅଛି। ଚାରିଆଡେ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଅଛି। ତ ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିବା ହ୍ରଦ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ସମୁଦ୍ର କିମ୍ବା ମହାସାଗର ତ ଜାଣିଛ ନାଇଁ କି? ଆମର ଯୋଉ ଭାରତ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଭାରତର ପୂର୍ବରେ କଣ ଅଛି ରେ? ପୂର୍ବରେ ଅଛି ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି। ଭାରତର ପୂର୍ବରେ ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି କଣ ନା ଆରବ ସାଗର ଅଛି। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ କଣ ଅଛି? ଦକ୍ଷିଣରେ ମନେ ରଖ ଭାରତ ମହାସାଗର। ଠିକ ଅଛି ନା? ତ ମହାସାଗର ଆଉ ସାଗର ବୋଇଲେ ସମୁଦ୍ର ମନେ ରଖିଥ। ତ ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ମହାସାଗର ଆମେ ପାଣି ପାଉଛେ। ତ ଏଇ ଜାଗା ହେଲା ଗୋଟେ ଜଳର ଉତ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଏଇ ଜଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ପାଣି ଛାଡିକି ବଞ୍ଚି ପାରିବା କି? ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ।
मन रख जदि आमे बहुत दिन पर्यंत सफिशिएंट जदि पानी आमे न पीबा तो कौन हम ना आमे दुर्बल हो जिबा आवश्यक पड़ले आमे मरी मधु जिबा सेते आमे समस्ते प्रतिदिन छोट पिला मानक पई 2 लिटर 3 लिटर आ बड़ पिला हे गेले तमे 3 ରୁ 4 लिटर पानी बे निहात दरकार पृथ्वी को चतुर्दिगरे घेरइथिबा हाँ चलो तो आमर अश्ममंडल बायुमंडल सला देखिए वायुमंडल देखा तो देख आमर जो जो पृथ्वी अच्छी पिला माने पृथ्वीर चारिपटे पाखापाखि मन रख पाखापाखि 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर माने 1600 किलोमीटर पर्यंत पृथ्वीर चारिपटे गोटे पतला स्तर अच्छी गोटे गैसीय आवरण अच्छी जहाँ आम वायुमंडल बोली कहूचे ओके आउ ये जो वायुमंडल गुड़िक मन रख पृथ्वी को झिकी होकर अच्छी मीन छाड़ी जाई पारती ना ये वायुमंडल उपादान गुड़िक वायु जो गैसीय पदार्थ गुड़िक अच्छी जो गैस जगह अच्छे से जगह वायुमंडल पृथ्वी को छाड़ी जाई पारती नहीं कहीं कहीं पे मन रख पृथ्वीर मझे गोटे बल अच्छे जहाँ आम माध्याकर्षण बल भी कहे है कि ए देख तुम हाथ में कौन कर गोटे पेनटा धरिकी ऊपर को ठिया हे छाड़ दियो देखिए से पेनटा तलू आगे जीव ऊपर को जीवन कहीं तलू गला ना पृथ्वीर जेहेतु माध्याकर्षण बल रही तेणु तुम पृथ्वी उपर जो जगह ठिया कि जिन छाड़े से पृथ्वी केन्द्र पड़ा मीन देख यहाँ पृथ्वी पृथ्वी ऊपर ये ठिया हे हाथ में जिनसा धर छाड़े से इमिदी आई तुम से यहाँ पाद है यहाँ मुंड तुम यहाँ हाथ तुम ये जिन रखियो ये छाड़दे भावनी जे एपट आइब बोली एपट आइबनी से पृथ्वीर केन्द्र जो रेटी अच्छी से एपट जीव कि तुम मन ये ठिया हे यहाँ तुम हाथ गोटे जिनसा रखीच ये छाड़ बोले जिनसा इे आइबनी जीव एमती जेहतु पृथ्वीर माध्याकर्षण बल ये अच्छे तो पृथ्वी माध्याकर्षण बल थी जो पृथ्वीर तुम जो जगह रही छाड़े से मझिक आगे आसो से ये जो गैसीय मंडल वायुमंडल पृथ्वी को लगिकी अच्छी आउ मन रख ये जो वायुमंडल थी जो बहुत सुविधा होची कौन ना देख जो सूर्य ठार जो पिला अनवरत जो सूर्यालोक पड़ुची जो शक्ति पड़ुची पिला से शक्ति बहुत सारा क्षतिकारक रश्मि अच्छी कौन अच्छी ना क्षतिकारक रश्मि ये वायुमंडल थी जो कौन हो क्षतिकारक रश्मि गुड़िक आम पाखक सीधा सड़क पहुँचुनी जहाद्वारा आमको चर्म कर्कट जो रोग होता है हो तो चर्म कर्कट रोग होगा आमको किए रक्षा कर वायुमंडल रक्षा करे ठीक अच्छे ता सहित सूर्य जो अत्यधिक ताप आस पे से दरकार पड़े आम मर जाते किंतु वायुमंडल थी जो से ताप गुड़ी से शोषी दूसरी आमको एत अधिक ताप दौ ना ओके ता सहित वायुमंडल परिवर्तन जो पानीपाग जलवायु परिवर्तन होगी तो आम जो वायुमंडल अच्छी से वायुमंडल बेले कौन होता है परिवर्तन होगी पानीपाग बोले कौन पानीपाग देख मन तुम अच्छ बाहर मन देखले आसी मेघ हो तो वर्षा पाग जी टाइम टाइम खरा हो तो खरा पाग जी शीत हो शीत पाग ना कि तो वायुमंडल परिवर्तन जो कौन होना जो पानीपाग आ जलवायु परिवर्तन होगा कि तो पानीपाग जलवायु विषय तुम आई थिंक बोधे 5-6 पढ़ीच आम परवर्ती क्लासेस गुड़िक आ विषय आम अधिक डिस्कस करवा ठीक अच्छे तो उभय हाँ यहाँ सरला तुम अश्ममंडल वायुमंडल वायुमंडल ये सब सरला देखिए आम पे कौन देखिए जैव मंडल विषय आलोचना करवा जैव मंडल तुम कौन कही ना जीव जगत माने गछलता पशुपक्षी एम जैव मंडल बोली कहुए देख उभय प्राणी और उद्भिद को सामूहिक रूप मुख्यतः जैव मंडल कहुए मन रख जो अश्ममंडल वायुमंडल मिसिब सेठी जैव मंडल तैयारी हम तो देख गोटे फिगर देला जहाँ मुझे छोट कर देखे दो देख यहाँ आम पृथ्वी पिला माने यहाँ आम कौन यहाँ आम पृथ्वी ये पृथ्वी देख आकाश को कहुई वायुमंडल है कि पानी को कहुई वायुमंडल भूमि को कहला अश्ममंडल ये दुईटा मंडल जोड़े मिशिची तीन टा मंडल को मिसबार अर्थ तीन जाक मंडल जोड़े मिशिले कहबानी तीन टा मंडल मिसिले ही तैयारी हम आमर जैव मंडल बोले कौन बुझा ना गछलता पशुपक्षी मैंने हूँ जैव मंडल अर्थात वायुमंडल वायुमंडल अश्ममंडल तीन जन मिसिले तीन जन सहायता एका आम जैव मंडल संभव अटे से लिखागला कौन लिखाला ना अश्ममंडल वायुमंडल वायुमंडल अंतर्गत पारस्परिक संबंध थिबा जीवन धारण पर आवश्यक उपादान थिबा पतला स्तर को बुझाए मीन्स अश्ममंडल वायुमंडल वायुमंडल को मिसिले ही जैवमंडल सृष्टि होगा और से बंची पार ठीक अच्छे अरे ठीक अच्छे कि नहीं बहुत बढ़िया ओके तो पिला माने बहुत लेट हो गलानी तो ये था परवर्ती वीडियो आम परिसंस्था बोले कौन ताको आम डिस्कस करिया केवल परिसंस्था नहीं परिसंस्था सहित बाकी जहाँ रहा सब जगह आम गोटे परिसंस्था ता सहित मानवीय परिवेश दुईटा टपिक आम आलोचना करवा आउ गोटे वीडियो आम यार क्वेश्चन आंसर आम आलोचना करवा कि मन रख केवल क्वेश्चन आंसर कि बही भर पढ़े तुम परीक्षा लिखिदब भल मार्क नहीं आसो सेमती मान ना तुमको ए लिखा जाता प्रत्येक जिनस को तुम व्यक्तिगत जीवन में
चिंता करिया पड़ियो ताको प्रयोग करिया पड़ियो बेले ही तमे उपयुक्त मार्क आनी परिबो ठीक अछि चलो पिला माने वीडियो को हम एठी बंद करिबा क्लास को क्लोज करिबा थैंक यू सो मच।